جو کتاب اور سنت پہ اٹوٹ اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ تو عزیزان ملت، یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگ بھگ 51 سال کی عمر اب آپ کو مسجد حرم لے کر گئے، خانہ کعبہ کے درمیانی حصے میں لے جا کر آپ کو خانہ کعبہ کے درمیان میں ایک چھوٹی سی دیوار اٹھی ہوئی ہے جس کو حتیم کا حصہ کہتے ہیں۔ اس حتیم کے حصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا دیا گیا۔ بخاری اور مسلم، ابن ماجہ، ابو داؤد، ترمذی کی حدیثوں کی دلائل، آپ کو لٹا دیا گیا تو فرشتے زمزم لے کر آئے، آپ کے سینے کو چاک کیا گیا جس کو صدر الشقر کہا گیا، یعنی آپ کے سینے کو چاک کرنا۔ دوستو ساتھیو، آج سائنس اس بات پہ پہنچے کہ اوپن ہارٹ سرجری کر رہی آج اب اس وقت پریزنٹ دور میں، ایک 5 سال یا 7 سال یا 8 سال، بہت سے بہت بولتے ایک 20 سال پہلے شاید یہ ایجاد ہوا ہوگا جس کو اوپن ہارٹ سرجری کہا جاتا ہے، دل نکال کر دل ڈال دینا، ایک آدمی کا دل نکال کر دل لگا دینا، اس کو کہا اوپن ہارٹ سرجری، جو لوگ آج کے دور میں، لیکن 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں اوپن ہارٹ سرجری ہو گئی۔ سائنس بحران ہے، جو آج کی ماڈرن سائنس ہے، کچھ دکھانا چاہتی ہے لیکن کچھ نہیں کر سکتی، محتاج ہے، مجبور ہے اس رب کے کلام کے سامنے۔ چیلنج ہے اس کتاب کا تمام آنے والے چیلنجوں کے لیے، دور حاضر کا ہر چیلنج کا جواب اس کتاب میں موجود ہے، جو میرے اور آپ کے گھر میں موجود ہے۔ یہ رب کا کتاب ہے۔ عزیزان ملت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے اوپن ہارٹ سرجری 2 سال کی عمر میں ایک مرتبہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے باغ میں ہوئی تھی، اور 51 سال کی عمر میں یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی۔ 51 ایئرز کی ایج ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی مکی زندگی چلی، مدنی زندگی نہیں آئی دوستو، ابھی نہ جانے کہ مدنی زندگی کون کون سے طویل واقعات آنے والے، اللہ بہتر جانے والا ہے۔ اللہ مجھے وہ کسب باقی رکھے کہ میں بول سکوں، اور آپ میں وہ کسب باقی رکھے کہ آپ سن سکیں۔ الغرض، یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لٹا دیا گیا، حتیم کے سائے میں آپ کے دل کو نکالا گیا زمزم سے دھو کے، اور ایک کالی سی کچھ شے تھی اسے صاف کر دیا گیا، پھر آپ کے دل کو وہیں پر رکھ کر آپ کے سینے کو سی دیا گیا۔ انس بن مالک جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 15 سال کے قریب بچپنے میں اپنی زندگی کو گزارے، بہت زیادہ اللہ کے رسول کے گھر میں رہا کرتے تھے، انس بن مالک اور حضرت زید بن حارثہ، یہ 2 بچے بہت زیادہ رہ کرتے، اور لگ بھگ 45 صحابہ اکرام اس معراج کے متعدد دلیل اور اس کے وٹنس گواہ ہیں اس واقعے۔ الغرض کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک فرماتے جب بھی گرما کا موسم ہوتا، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنائے مبارک یعنی کپڑا آپ کا جسم سے کبھی اٹھ جاتا تو میں بامبی سے لے کر سینے تک ایک سیون کو دیکھتا۔ میرے دوستو، معراج کے جو واقعات ہو رہے ہیں نا، اس معراج کے 27 شب کے دن ہر مسجد کے اندر، ہر بڑے بڑے میدان میں جلسے ہو رہے ہیں۔ کیسے جلسے؟ ہر ایک مقرر جیسے ہی مائک پہ آ جائے مسلمانوں کو کفر کے فتوے دے رہا ہے۔ استغفر اللہ، یہ ہمارے علماء ہیں جو معراج کے بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں، اور اس جلسوں میں جو میسج ہے نبی کی زندگی کا دینے کا، وہ چھوڑ کر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کفر کے فتوے دے رہا ہے۔ یہ ہے آج مسلمان، یہ ہے عالم۔ ہر مسجد میں جلسہ ہو رہا ہے، ہر گراؤنڈ بھرا ہوا ہے، اور ہر گراؤنڈ میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر قرار دے رہا ہے۔ کیسے یونائٹ ہوئیں گے؟ آج کا تقاضا تو یہ کہ یونائٹ ہونا ہے مسلمانوں کو۔ آج کے حالات یہ بتاتے ہیں کہ مسلمان کو متحد ہونا ہے۔ ہم اگر پارا پارا ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے، تو کیسے ہم ٹھہر سکیں گے؟ میرے دوستو، اندازہ کر کے دیکھو، آپ غور کرو یہاں پر اس بات کو۔ اب یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل نکال کر آپ کے دل کو ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد انس بن مالک فرماتے کہ میں نے سیون دیکھا، بامبی سے لے کر سینے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے کوئی ایک آدمی بونتے یا کاٹ کے تھیلے کو سی دیتا ہے اگل بگل سیون کر کر، ویسا میں نے سیون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں اتھر پر دیکھا ہے، آپ کے جسم مبارک پر میں نے دیکھا ہے، ایسا سیون تھا سلاوا۔ تو میرے دوست ساتھیوں، گویا پتہ یہ چلا کہ یہ جو سیون درخت میں اس وقت کیا گیا تھا جب اللہ کے رسول کی معراج ہوئی تھی، اور اس وقت کیا گیا تھا جب آپ کے دل کو نکالا گیا تھا۔ اس کے بعد ایک جانور لایا گیا، اس جانور کا نام براق ہے۔ وہ کیسا ہے، کس شکل کا ہے، واللہ عالم بسبب، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ یہاں پر ایک گروہ ہے جس کو دیندار انجمن صدیقی کہتے ہیں، وہ بیچاروں کے پاس ایک عجیب تماشائی زندگی ہے، گیرو کے کپڑے پھن کے، لمبے لمبے بالا چھوڑ لیے، ہرے شملے اوپر بن لیے، اور نکل گئے یہاں سے لے کے وہاں تک لوگوں کو بات پھیلاتے ہوئے اپنے آپ کو یہ کہتے کہ ہم میسیج دیتے ہیں لوگوں کے درمیان میں، ہم لوگوں کے درمیان میں بات کو پہنچاتے، درخت میں بات کو نہیں پہنچاتے، جھوٹ بکتے ہیں وہ لوگ۔ ان کے پاس براق کا ایک تصور دیا گیا۔ براق کا تصور کیسے دیا گیا دوستو؟ کیسا تصور براق کا؟ ان کے پاس ایک عورت کا منڈا لگا دیا سامنے، اور 2 چوٹیاں چھوڑ دیے، پیچھے سے 2 مہر کے پر نکال دیے، سامنے سے 2 گھوڑوں کے پیرا نکال دیے، پیچھے سے 2 گھوڑوں کے پیر، یہ ہے براق۔ ان کے پاس شاید
दीवार पे पोस्टर उतरा भी है बड़ा सा और लिखा है के ऊपर ये बुर्राक, नौज बिल्ला। बुर्राक कैसी थी, क्या थी, हदीस के कोई दलाइल में उसकी बात नहीं आई। वो एक ऐसा जानवर था, बर्फ के माहिन चलने वाला। बर्फ किसे कहते? तेज रफ्तार से दौड़ने वाला जानवर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैकी की हदीस आप फरमाते, मेरी नजर जहां पर पड़ती बुर्राक का पैर वहां पर होता। इतनी तेज रफ्तार से दौड़ने वाला जानवर जिसका नाम बुर्राक है, वो लाया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुर्राक पर आप बैठे। अब यहां से सफर आपका तय हो रहा, मस्जिद हराम से जेरूशलेम की सरजमीन मस्जिद अक्सा जो मुसलमानों का पहला किबला है, ये सफर तय हो रहा है। अब चले जानो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे। अब उसके साथ हजरत जिब्रील अमीन है। रास्ते में एक पॉइंट करके इलाके को जिब्रील अमीन बताते हैं। ये सीरत की किताबें मौजूद है, आप जाकर चेक कर ले सकते हैं इसके अंदर। फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ नीचे तो झांक कर देखिए। अल्लाह के रसूल ने नीचे से देखा। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दारुल हिजरा है। ऐ अल्लाह के रसूल, अब आपको मक्के से हिजरत कर इस मुकाम पे आना है, इसका नाम दारुल हिजरा है। आप निकल गए। यस्रब की सरजमीन को पॉइंट करके बता दिया गया, जिसको आज मदीने का शहर कहा जाता है, उसको पॉइंट करके बता दिया गया। अल्लाह जिसे मदीना लिख जाए वो रसूल के मुकामों को भी अल्लाह बता दे। मेरी दुआ है कि अल्लाह हमें भी उस मुकाम पे पहुंचा दे। अलखर्स अल्लाह के रसूल ससम को वो पॉइंट बता दिया गया। इसके बाद आगे बढ़े, एक आवाज आपको दिखी, आपने उस आवाज की तरफ कान नहीं धरे, आगे बढ़ गए। फरमाते कि जिब्रील ये आवाज किसकी थी? अल्लाह के रसूल, क्या आपने उस आवाज की तरफ अपने आप को माहिल कर दिया? फरमाया कि नहीं जिब्रील, अच्छा हुआ अल्लाह के रसूल आप उस आवाज की तरफ अपने आप को माहिल नहीं किए, उसकी तरफ आप तवज्जो नहीं दिए। अगर आप उसकी तरफ तवज्जो देते तो आपकी पूरी उम्मत यहूदियत में तब्दील हो जाती। वो यहूदियत की आवाज थी। अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह के रसूल आगे बढ़े, एक आपको आवाज सुनाई दी। आप उधर कान इधर फिर आगे निकल गए। फिर फरमाया कि जिब्रील ये किसकी आवाज थी? और अल्लाह के रसूल ससम आप क्या उसकी तरफ तवज्जो करें? बोले नहीं मैं तवज्जो नहीं दिया। बोले अल्लाह के रसूल अच्छा हुआ कि आप उसकी तरफ तवज्जो नहीं दिए, वो नसरानियत की आवाज थी। अगर आप तवज्जो करते तो आपकी पूरी उम्मत नसरानियत में डिवाइड हो जाती। मेरे दोस्त साथियों, अल्लाह के रसूल उस वक्त तवज्जो नहीं दिए तो आज हमारा ये हाल है। आज हमारा ये हाल है जब आप तवज्जो नहीं देते। अगर तवज्जो देते तो क्या होता? अल्लाह अकबर। अंदाजा करो यहाँ पे, उस वक्त अल्लाह के रसूल ने तवज्जो नहीं दिया, आप उधर नहीं गए, उसके बावजूद ये हाल है उम्मत का आज। फिर अल्लाह के रसूल ससम आगे बढ़े। एक हसीन और जमील औरत है जिस जेवरों से घड़ी हुई है और उसकी पीठ गली हुई है और चेहरा जो है अंदर से पपड़ी के माइंड सुखा हुआ है। सामने तो बराए खूबसूरत नजर आ रही, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशारा देकर बुला रही कि आओ इस तरफ। अल्लाह के रसूल उसकी तरफ ले के आगे बढ़ गए। फरमाया जिब्रील वो कौन सी सोने और चांदी से टकी हुई है और जिसका चेहरा अंदर से खोखला पड़ा हुआ है, मुझे बुलाए थी। फरमाया अल्लाह के रसूल क्या आपने उसकी तवज्जो दिया? क्या आपने उसकी निगाहों में डाल कर आपने उधर आने की कोशिश की? बोले नहीं जिब्रील मैं आगे बढ़ गया। फरमाया अल्लाह के रसूल अच्छा हुआ कि आप आगे बढ़ गए। अगर आप उसकी तवज्जो कर उसकी तरफ रुजू हो जाते तो आपकी पूरी उम्मत उधर रुजू हो जाती। वो दुनिया थी अल्लाह के रसूल। अल्लाह अकबर। दुनिया थी। अंदाजा करो दोस्त साथियों, उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की तरफ तवज्जो नहीं दिया और आज हम दुनिया की तरफ कितना तवज्जो दे रहे हैं। अंदाजा करिए कहां आज हमारा निजाम है। हालिया के क्रॉनिकल पेपर, बाप बेटे बाप का कत्ल कर दिया, क्यों? बैंक बैलेंस की वजह से। दुनिया आज भाई अपने छोटे भाइयों को बैंक बैलेंस नहीं बता रहा है और एक दूसरे की काट में पड़े हुए हैं। किसी के पास भी छोटी तकरीब हो चाहे बड़ी तकरीब हो, चाहे इंतकाल की महफिल हो चाहे शादी की महफिल हो, उस माहौल में कुछ न कुछ कीना और कपट रखने वाले, दिल में बुग़्ज़ रखने वाले लोग जरूर जमा रहेंगे। क्यों? कि उनका दिल लिल्लाहियत के लिए जमा नहीं है, उनकी ज़हनियत अल्लाह उसके रसूल के कवानीन के लिए जमा नहीं है, लेकिन एक दूसरे के दिल में बुग़्ज़, कीना, कपट और हवस दिल में रख के आते। बेचारा मर चुका है लेकिन उन मरे हुए लाश के ऊपर भी लोग उसकी तहमतों के पुल बांधते रहेंगे। अगर एक के घर में मिजबानी या शादी हो रही तो भी लोग उसकी शादी की सही महफिल में जमा होने के बावजूद भी एक दूसरे पर बहुतानबाजियों के पुल बांधते रहेंगे। ये जिंदगी हो गई मुसलमान की, क्योंकि चाहते कि दुनिया कमाए, दुनिया की तरफ राग़िब हो, दुनिया चाहती है इंसान। मेरे अजीज और दोस्तों, यहां मुझे और आपको गौर करने की जरूरत है। जहां अल्लाह के रसूल ने इस दुनिया से इनकार किया, इस दुनिया से आपने तवज्जो नहीं दिया, तो आज हम इस कदर दुनिया के पीछे पड़ गए। और हर एक का नज़्बुला नाज ये बना हुआ है कि मैं बेहतरीन घर बना लूं, बेहतरीन मेरा बिजनेस सेटल हो जाए, बेहतरीन मेरे बच्चे क्वालिफाइड हो जाए, उम्मत मुस्लिमा तबाह होती तो हो जाए, लेकिन मैं चापलूसी, अय्यारी और मक्कारी से अपने घरों को आबाद रखूंगा, अपनी जिंदगी को सही चलाऊंगा। नहीं दोस्तों,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو صحیحین بخاری اور مسلم کے اندر آتی ہے، اللہ عرش کے سائے میں اس آدمی کو رکھے گا جس کی دوستی اللہ کے لیے ہو